Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the polar plot. So in this video I am going to teach how to calculate the polar plot calculations and how to draw the graph. So இந்த problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். The open to transfer function of unity feedback system is given by g of s is equal to 1 divided by s into 1 plus s into 1 plus 2s. Sketch the polar plot and determine the gain margin and phase margin. So gain margin and phase margin calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. They clearly given the open loop transfer function and they are asking to determine the phase margin and the gain margin values. First you need to write the equation, that is a problem as it is. So problem அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். g of s is equal to 1 divided by s into 1 plus s into 1 plus 2s. The first step you have to substitute the s value as j omega. So எங்கெல்லாம் s இருக்கோ அங்கெல்லாம் j omega substitute பண்ணுங்க. அப்போ we can replace this equation as g of j omega is equal to 1 divided by, instead of s, substitute the value as j omega into 1 plus, for this is j omega into 1 plus 2 into j omega. The next step, we need to calculate the corner frequency. Corner frequency is nothing but the real term divided by imaginary term. So first term, if you take the real term value is 0. So இந்த first term எடுத்தீங்கன்னா real term எதுவுமே இல்லை, ஸோ 0 இருக்கு. 0 divided by இந்த imaginary term ஓட வேல்யூ 1 வரும். ஸோ அதனால் நமக்கு அது வேல்யூ கிடைக்காதுன்றதுனால அதை எடுக்க வேண்டாம். ஸோ no need to calculate the first term corner frequency because here there is no real term. So real term divided by imaginary term is the actual formula. The next one is, next term 1 plus j omega. Here the real term is 1, imaginary term value was 1. Okay, so the omega c1 we can write it as real term divided by imaginary term coefficient value was 1. So that is nothing but 1 radian per second. So real term divided by imaginary term oda coefficient value 1 ன்னு எடுத்து எழுதிட்டோம். அடுத்து இந்த டேர்ம் எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்மில் ரியல் டேர்மோட வேல்யூ 1, imaginary termோட coefficient value 2. So 1 by 2. 1 by 2 oda value 0.5. So omega c2 is equal to 0.5 radian per second. So don't forget to represents the unit. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 1 இருக்குது, இது 0.5 இருக்குது. So 1 is greater when compared to 0.5. So we need to write the corner frequency in order. So அதனால இது என்ன பண்ணுறேன்னா, let us consider this 0.5 as omega c1. இந்த 1 ஓட வேல்யூ omega c2 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா magnitude value. So magnitude value is very very simple. So the formula is square root of a square plus b square. If it is a plus ib format, we can write it as square root of a square plus b square. This is a general term for magnitude. So here in the first term the real term value is 0. 0 plus இது imaginary term value omega. So omega square into இந்த டேர்ம்க்கு எழுதலாம். இதில் a ஓட வேல்யூ 1, b ஓட வேல்யூ ஒமேகா. ஸோ 1 ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ 2 இன்ட்டு ஒமேகா த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா 4 ஒமேகா ஸ்கொயர்னு ஆகும். ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயரை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இது 0 ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் 1 ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் 4 ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரும். இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 1 into 1 1, 1 into 4 omega square 4 omega square, omega square into 1 omega square into 4 omega square 4 omega power 4. இங்கே வந்து பவர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ omega power 4. இப்போ இந்த ஒமேகான்றது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒமேகா ஸ்கொயர் நான் என்ன எழுதலாம், ஒமேகான்னு எழுதலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு இந்த ஒமேகா தனியாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 1 divided by ஒமேகா இன்ட்டு square root of 1 plus இது ஒரு 4 omega square, இது ஒரு omega square. அப்போ 5 omega square plus 4 omega power 4னு வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா magnitude. சேம் ஃபேஸ் வேல்யூ. ஃபேஸ் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா, இப்போ a plus ib ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா எவ்வளோ tan inverse of b by aன்னு எழுதலாம். ஸோ bன்றது imaginary term value, aன்றது real term. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம j omega சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதிலிருந்து நம்ம இப்போ எடுக்கலாம். j omega into 1 plus j omega into 1 plus 2 j omega. So இதோட real term 0, imaginary term value omega.
ஸோ அப்போ tan inverse of omega divided by 0 ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற மல்டிப்ளிகேஷனில் எப்போவுமே நம்ம ஆங்கிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ப்ளஸ்ன்னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், டிவிஷனை வந்து மைனஸ்ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள் 1 + j ஒமேகா இருக்குது, இதில் ரியல் டேர்ம் 1, இமேஜினரி டேர்ம் ஒமேகா. ஸோ இப்போ இதை எழுதலாம் tan inverse of omega divided by 1 b by a plus tan inverse of next term 1 + 2j omega, real term 1, imaginary term 2 omega. அப்போ tan inverse of b by a னா 2 omega divided by 1. ஸோ 2 omega divided by 1. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது tan inverse of ஆல்ஃபான்னு வரும், that is any number divided by 0 is infinity. So tan inverse of infinity is 90 degree. So 90 plus tan inverse of omega plus tan inverse of 2 omega. இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் எல்லாம் நான் நியூமரேட்டர் கொண்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நியூமரேட்டர் கொண்டு போனேன்னா இது எல்லாமே மைனஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ -90 minus tan inverse of omega minus tan inverse of 2 omega. இதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this angle value, this face value. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டேபிள் மேக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஒமேகா இன் ரேடியன் பர் செகண்ட், நெக்ஸ்ட்டு மேக்னிடியூட் வேல்யூ, அதுக்கடுத்து ஃபேஸ் வேல்யூ. ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வந்து கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் என்ன கிடைச்சிது, கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஒமேகா C1 ஒமேகா C2ன்னு எடுத்துவோம். ஒமேகா C1 வேல்யூ 0.5, ஒமேகா C2ஓட வேல்யூ 1. ஸோ இதில் நம்ம ரேண்டமாக எந்த வேல்யூ வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்பல்சரி 0.5 இருக்கணும், 1 இருக்கணும். ஸோ நமக்கு எந்த வேல்யூ வேணாலும் எத்தனை வேல்யூஸ் வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.1. இது ஒமேகா C1 வேல்யூ, இது ஒமேகா C2 வேல்யூ. ஸோ அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். இதை நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் பார்ப்பாங்களே தவிர எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு வந்தாவே மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மேக்னிடியூட் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மேக்னிடியூட் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சது, 1/√of omega square இன்ட்டு 1 + omega square இன்ட்டு 1 + 4 omega squareன்னு வந்தது. இதுதான் நம்மளோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் இதுதான் உங்களோட மேக்னிடியூட். 1/omega இன்ட்டு √of 1 + 5 omega square + 4 இன்ட்டு omega power 4. இதுதான் மேக்னிடியூட். இப்போ எங்கெல்லாம் ஒமேகா இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் 0.35 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மேக்னிடியூட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஒமேகாவோட வேல்யூ 0.35, 0.4, 0.45 அப்படின்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு டைம் வந்து கன்சியூம் ஆகும். ஸோ அதனால் கேல்குலேட்டர்லேயே இந்த வேல்யூஸ் எப்படி சைமல்டேனியஸாக போடலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் ஒமேகா இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஏன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த வேல்யூ ஏ, இது ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடும். அப்போ இது வந்து a பவர் 4ன்னு வரும். அப்போ எப்படி நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா 1/a இன்ட்டு √of 1 + 5a² + 4a பவர் 4 அப்படின்னு எழுத போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். 1/ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஓவரால் டினாமினேட்டருக்கு இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பண்ணியிருக்கேன். ஒமேகாவுக்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும், ஏ. ஸோ ஏன்றது இந்த ஷிஃப்ட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா AB/Cன்னு இருக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னு வரும். சரி, ஆல்ஃபா ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரி, AB/Cக்கு கீழே ஏன்னு நமக்கு வந்து ஆல்பபெட்ஸ், அதாவது இந்த மைனஸ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும். இதை தான் நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதில் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1/ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஏன்னா ஆல்ஃபா இந்த மைனஸ் சிம்பிள் ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ஆஃப் போட்டுக்குங்க, √of இதுக்கு இந்த ரூட்டுக்குள்ளே ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், 1 + 5 omega², 5 ஒமேகாவுக்கு பதில் ஏ, 5a ஸ்கொயர் வந்து இந்த x² + 4 இன்ட்டு ஒமேகா பவர் 4னா a பவர் 4. ஸோ ஆல்ஃபா மைனஸ்னா ஏன்னு வந்துடும். பவருக்கு வந்து இந்த ஆரோ மார்க் மாதிரி இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பவர் 4 க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து இந்த டேர்ம் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராக்கெட்.
ஓவராலாக ஒரு ப்ராக்கெட் 1 டிவைடட் பைக்கு ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டோம். ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் சிஏஎல்சின்னு இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கும். இப்போ ஏவோட வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஏவோட வேல்யூ என்னது 0.35. ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள், 2.209. ஸோ அப்போ இதை நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஸோ 0.35க்கு எனக்கு ஆன்சர் என்ன வந்தது, 2.2. 20வை நான் 2.2னே எடுத்துக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக, 2.2. அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் சிஏஎல்சியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அகெயின் ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கும். 0.4 ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஈக்குவல் 1.81. 1.81. அதுக்கடுத்து அகெயின் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் ஏ வேல்யூ, 0.45. ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 1.5. ஸோ 0.45க்கு 1.5. நெக்ஸ்ட்டு 0.5க்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். சிஏஎல்சி திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 0.5 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 1.26. இந்த 26 நான் எங்கே கொண்டு வரணும், 1.3ன்னு ஆகிடும். அகெயின் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 0.6. 0.6க்கு வேல்யூ 0.91. ஸோ 0.9 எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து அகெயின் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வேல்யூ என்னது, 0.7. 0.7 ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.68 இருக்குது. 68னா 0.7. ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ, இது மார்க் பண்ணுன்றதுனால தான் நான் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சிஏஎல்சி 1 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.316. அப்போ 0.3. இப்போ மேக்னிடியூட் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிள் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். சேம் இது வந்து ஆங்கிள் வேல்யூ நமக்கு தெரியும், -90 மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 ஒமேகா. இப்போ எங்கெல்லாம் ஒமேகா இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன், ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஒமேகாவோட வேல்யூ அதாவது ஏவோட வேல்யூ 0.35 0.4 அதே மாதிரி இப்போ என்ன போட்டோமோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து ஏ போட்டு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். -90 மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப்க்கு ஷிஃப்ட் tan ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா tan இன்வர்ஸ் வந்துடும். ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஒமேகாவுக்கு பதில் ஏ, ஷிஃப்ட் இந்த மைனஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். மைனஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஷிஃப்ட் tan ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் ப்ராக்கெட். இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா 2 ஒமேகா இருக்குது. அப்போ 2a 2 ஷிஃப்ட்டு இந்த மைனஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏ வந்துடும். க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். இப்போ ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சிஏஎல்சியோட வேல்யூ என்னது 0.35. ஸோ இந்த 0.35 இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் கொடுங்க. ஆன்சர் என்ன வருது, -144.28ன்னு வருது. ஸோ இதை நம்ம இங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னா 0.3 தான் வரும். ஸோ -144ன்னு எடுக்கிறேன் ரவுண்டாக. -144. அடுத்த வேல்யூ அகெயின் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கும். அடுத்து 0.4 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். -150.45. ஸோ -150 அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கிறேன். -150. அடுத்த வேல்யூ சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் 0.45. வேல்யூஸ் -156.21. ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன எடுக்கிறேன், -156ன்னு எடுக்கிறேன். -156. அடுத்து அகெயின் சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வேல்யூ 0.5. 0.5 ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் போடுங்க. -161.5ன்னு வருது. ஸோ -161 எடுக்கிறோம் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ. அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் 0.6. 0.6 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வேல்யூஸ் -171.158 இருக்குது. ஸோ -171. நெக்ஸ்ட் வேல்யூ சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏ வேல்யூஸ் 0.7 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா -179.4. ஸோ -179. அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ சிஏஎல்சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 1 ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா -198.43ன்றது. ஸோ -198. ஸோ இப்போ டேபிள் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிராஃப் வரைய போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிராஃப் வரைஞ்சி கிராஃப்லேருந்து கெயின் மார்ஜின் அண்ட் ஃபேஸ் மார்ஜின் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ இந்த கிராஃப் வரையும் போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேக்னிடியூடு அண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூக்கு ரெண்டுத்துக்கு பிட்வீன் தான் நம்ம கிராஃப் வரையும். அடுத்து நம்ம பிளாட் டயக்ராம் அதாவது கிராஃப் வரைய போகிறோம். இதுதான் போலார் பிளாட். இந்த போலார் பிளாட்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வரையணும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து ரீடிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க, வேல்யூஸ் எல்லாமே அவங்களே மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க டிகிரி. இந்த டாட் இருக்கிறது தான் 0. இந்த திக் லைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சிலதில் வந்து ரெண்டுமே திக்காகவே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. 10, 20, 30, 40, 50 அன்டில் 180 டிகிரி லெஃப்டில் வந்து முடியும். அதுக்கப்புறம் 180, 200 திரும்ப இந்த இடத்துல வரும்போது 315 வரும். இந்த இடத்துல 315 வரும். ஸோ திக்காக இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ். குட்டியாக ஒரு லெட்டர் இருக்கும், நெகட்டிவ் லெட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம வரையலாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி வரையணும்னா ரைட் சைடில் 0. ஸோ இன் யோர் ரைட் சைட் யூ ஹாவ் டு டேக் த 0 பொசிஷன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 180 டிகிரி. ட்ரா எ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அடுத்து என்ன பண்ணணும், ஒய் ஆக்சிஸ். ஒய் ஆக்சிஸ்னால் இங்கே 90, இங்கே 90 இருக்கும். 90, 90 அப்படின்னா 270, 270 மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட். ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும். நம்ம கிராஃப் இது ரெண்டுத்துக்கு தான் நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம். மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்னது 2.2, 1.8, 1.5. மேக்ஸிமம் 2.2 இருக்குது, மினிமம் 0.3 இருக்குது. அப்போ நம்ம எதுக்குள்ளே எதிர்க்கலாம், 0.1 இருந்து மினிமம் 0.1 இருக்கணும், மேக்ஸிமம் வந்து 2.5 இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 0.51, 1.5 அந்த மாதிரி எடுக்க போகிறேன். ஸோ நமக்கு நார்மல் கிராஃப் ஷீட்டில் நமக்கு ஸ்கொயர் பாக்ஸு நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சர்க்கிள் பார்க்கும் போதே நமக்கு டிவைட் ஆகியே இருக்கும், ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த சர்க்கிளோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இப்போ நான் மார்க் பண்ணி எழுத போகிறேன். இதோட வேல்யூ 0.5 எடுக்கிறேன். இதோட வேல்யூ 1, 0.51. இதோட வேல்யூ 1.5. இதோட வேல்யூ 2. இதோட வேல்யூ 2.5 எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ 0.51, 1.5, 2, 2.5 எடுத்திருக்கேன். இது இந்த இடத்துல தான் எழுதணும்னு கிடையாது. இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே வேல்யூ என்னது 0.5 தான். இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே என்னது 1. இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே 1.5குள்ள சர்க்கிள். ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணாவே போதும். அந்த ஃபுல்லாகவே நமக்கு சர்க்கிள் வேல்யூ ஃபுல்லாகவே இந்த மேக்னிடியூட் வேல்யூ தான். இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்குது. நெகட்டிவ் 144, 198 எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். 190க்கு மேலே எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே இது 190. ஸோ இது -190, இது -200, இது -180, -170, -160. இது எல்லாமே மைனஸ் வேல்யூ. ஓகேங்களா? மீதி எல்லாமே இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ உங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கொஞ்சம் சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? இப்போ 2.2 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். 2.2ல் ஆங்கிள் வந்து -144. 2 இங்கே இருக்குது. இது 2.5னா இது 2.1, இது 2.2. இந்த 4th சர்க்கிள் வரும். ஓகேங்களா? இதோட வேல்யூ என்னது 2.4. இந்த 2.2. இந்த 2.2ல் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பாருங்கள், -144. 144 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இது 140, இது 150. ஸோ இது 140னா 41, 42, 43, 44. அப்போ இது வந்து 144 ஆங்கிள். இதுக்கு நேரம் இந்த சர்க்கிள் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த சர்க்கிள் எங்கே வருதுன்னா இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது -174. ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து ஒமேகா வேல்யூ அப்படியே பேரலாக எழுதிடுங்க. ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னது 0.35. ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.35 radian per second. அதுக்கடுத்த வேல்யூ 1.8. 1.8 எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள். 1.8க்கு எவ்வளோ ஆங்கிள், -150. 1.8, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 இது 1.8. ஸோ 150 ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது.
ஸோ இது மீட் ஆகிற இடம் எடுத்து எழுதலாம். இந்த சர்க்கிள் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த சர்க்கிளில் மீட் ஆகுது. இதோட வேல்யூ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகாவோட வேல்யூ 1.8க்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ 0.4 ரேடியன் பர் செகண்ட். அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். 1.5 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே மேலே இருக்குது. இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் -156. ஸோ 150 இங்கே இருக்குது. 155 இது. 156ன்றது இந்த பாயிண்ட் வருமா -156. ஸோ 156க்கு இந்த 1.5 சர்க்கிள் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த ஆங்கிளும் இந்த சர்க்கிளும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டு தான் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 ஆங்கிள் ஒமேகா வேல்யூ 0.45 ரேடியன் பர் செகண்ட். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற வேல்யூ பாருங்கள் 1.3 ஆங்கிள் -161. 160 இங்கே இருக்குது. 161ன்றது இந்த ஆங்கிள் 161 1.3 இது 1 1.1 1.2 1.3 இந்த சர்க்கிள் மீட் ஆகிற இடம் தான் இது. இதோட வேல்யூ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.5 ரேடியன் பர் செகண்ட். அதுக்கு அடுத்து 0.9க்கு -171. 170 இங்கே இருக்குது. 171 இதோட வேல்யூ 1.9ன்றது இதுதான் 0.9. இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது பாருங்கள். இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.6 ரேடியன் பர் செகண்ட். அந்த கிராஃப்லேருந்து பார்த்து தான் எழுதுகிறேன். 0.9க்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். அடுத்து 0.7 எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் -179. 170 இங்கே இருக்குது. 175 179னா இந்த இடத்துல வரும். 179. ஸோ இந்த 179ல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.7. 0.7 எங்கே இருக்குது? இது 0.8 இது 0.7. ஓகேங்களா? ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 0.7 ரேடியன் பர் செகண்ட். அதுக்கு அடுத்து 0.3ல் -198. 190 இது 200. இப்போ 198 இங்கே இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ சர்க்கிள் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். -198. சர்க்கிள் வந்து 0.3. 0.3ன்றது இந்த 0.4. இந்த சர்க்கிள் வந்து 0.3 சர்க்கிள். ஸோ இதில் வந்து எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இது சர்க்கிள் ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் வரலாம். இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ரேடியன் பர் செகண்ட். இப்போ இதெல்லாமே மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி இந்த ஆரிஜினில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா சேர்க்குறேன். ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் வரையணும், ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பாயிண்ட் மீட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இந்த இருக்க பாயிண்ட். தென் இந்த ஆரிஜினில் வந்து நமக்கு மீட் ஆகிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் கிராஃப். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 1ல் இருக்கிற இந்த சர்க்கிள் நம்ம வந்து வரையணும்.
ஸோ யூனிட் சர்க்கிள், இந்த 1 பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல யூனிட் சர்க்கிள் வரையணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதில் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் நான் இப்போ வரைஞ்சிட்டேன். யூனிட் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்ட பிறகு இந்த யூனிட் சர்க்கிளில் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ஸ்கேல் வச்சு அது எந்த ஆங்கிளில் வந்து மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வருது, எனக்கு 169 வருது. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து πGCயோட வேல்யூ, ஸோ இந்த மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் என்ன, πGC. ஸோ -169 169 தான் எனக்கு ஆங்கிள் வருது. ஸோ πGC is equal to 169. அதே போல் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லைனில் இந்த கர்வ் மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாருங்கள். ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கிற வேல்யூ தான் இருக்குது, தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா ஜிசி. ஸோ ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ என்னது, 0.7 ரேடியன் பர் செகண்ட். இப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல எழுதிருங்க, ஒமேகா ஜிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.7 ரேடியன் பர் செகண்ட் and πGC is equal to 169. சாரி, இது வந்து கெயின் கிராஸ் ஓவர் கிடையாது, ஃபேஸ் கிராஸ் ஓவர். ஒமேகா பிசி, ஒமேகா பிசி. ஸோ ஒமேகா பிசியோட வேல்யூ 0.7 ரேடியன் பர் செகண்ட். அதே போல் πGCயோட வேல்யூ 169. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கெயின் மார்ஜின் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ kg is equal to 1 divided by magnitude of ஒமேகாவோட வேல்யூ ஒமேகா பிசி. ஸோ ஒமேகா பிசி நமக்கு என்ன வந்தது, 0.7 வந்தது. 1 divided by 0.7. ஸோ 1.428, that is nothing but 1.43. ஸோ அதுதான் நம்ம என்னது, கெயின் மார்ஜின் வேல்யூ. அதே போல் ஃபேஸ் மார்ஜின், ஃபேஸ் மார்ஜின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், 180 டிகிரி ப்ளஸ் πGC. πGC நமக்கு எவ்வளோ வந்தது, -169 வந்தது, -169. ஸோ 180லிருந்து -169. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுன்னா 11. ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவாகவும் வரலாம். சில பேருக்கு 11 வரலாம், சில பேருக்கு 12 வரும், சில பேருக்கு இந்த 11 13. ஸோ ரொம்ப நியர்பை வேல்யூ தான் வரும், 11 12 13 இல்லைனா 10 இதுக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாவே உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கெயின் மார்ஜினோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்தது, 1.43. ஃபேஸ் மார்ஜினோட வேல்யூ 11.